হরি গোবিন্দ জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে জয় গুরু রাধে শ্যাম ওম সচ্চিদানন্দ রূপায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে শ্রী হেমন্তায় বরিষ্ঠায় নমো ক্লিষ্টকরণে ওম সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায় ক্লিষ্টকরমণে নমো বেদান্ত বিদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो मुझे जोरे बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी परमा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পটির আর একটা অধ্যায় তোমাদেরকে স্বাগত। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किं अकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते विहाय कामान्यः सर्वान् पुनश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार सा शान्तिम् अधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानां लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कार्पणदोषोऽपहतो स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयसं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तप्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्
अनन्यश्चिन्तयन्तो मां येन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्त्यव्य सम्यग् व्यवसित हि सः मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रयामि तां तरन्ति ते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिं निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितो मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे প্রিয়ः। আমরা আজকে দ্বাদশ অধ্যায়ের, কি নাম দ্বাদশ অধ্যায়ের? ভক্তিযোগ। সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আমরা আজকে অষ্টাদশ এবং অষ্টাদশ এবং 19-এর সংস্কৃতি ভালো কেউ? Where is my mobile? নবদশ। নবদশ লেখা আছে ওখানে? তাহলে অষ্টাদশ নবদশ সোজা। সপ্তদশ ওগুলো তো জানি, ষষ্ঠদশ পঞ্চদশ চতুর্থদশ নবদশ, তারপরে বিংশতি একনবিংশতি। হ্যাঁ 19, তাই হলো। হ্যাঁ 1 less than 20, এক কম। একনবিংশতি, একনবিংশতি বা নবম দশ, ঠিক আছে। নবম দশও হয়তো, নবদশও আছে, নবদশও হয়। তাহলে দেখো আমরা কি সুন্দর এগুলো মুখস্থ করে ফেলছি। অষ্টাদশ নবদশ বা একনবিংশতি। একনবিংশতি, বিংশতি আসছে 20, 20 হচ্ছে বিংশতি। তারপরে একবিংশতি, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, এরম হয়। তোমাদের তো পাঠানো ছিল না? আমার মোবাইলটা কই? মোবাইল হারিয়ে, মোবাইল না পেলে যেন কেমন মণিহারা ফণির মতো অবস্থা হয় আমার। মণি হারিয়ে গেছে এরকম। তো এইসব আজকে আমরা অষ্টাদশ এবং নবদশ এই দুটো শ্লোক আমরা আজকে দেখি। আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ, সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানপমানয়োঃ, তথা মানপমানয়োঃ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু, শীতোষ্ণ শীতোষ্ণ সুখ সুখ দুঃখেষু, শীতোষ্ণ সুখ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ, সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ, শীতোষ্ণ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ সমশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানপমানয়োঃ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ
समः सङ्गविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेत स्थिरमतिर् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः भक्तिमान मे प्रियो नरः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। সোজা সোজা একদম আমরা সোজা সোজা এর মানে পড়ি, তাহলেই বুঝতে পারবো একদম যে আমাদের কিরকম হতে হবে, তাহলে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারবো। কি বলছেন? শত্রু চ মিত্রে, শত্রু ও মিত্রে, শত্রু এবং মিত্রে, তথা মান অপমানয়, মান এবং অপমানে, সম্মান এবং অপমানে। তাহলে কি হলো? প্রথমটা হলো শত্রু মিত্রে, দ্বিতীয়টা কি হলো? মান অপমানে, তৃতীয় বলছেন শীতোষ্ণ, শীত উষ্ণ, শীতোষ্ণ, শীত এবং উষ্ণ মানে ঠান্ডা এবং গরম, শীত মানে ঠান্ডা, উষ্ণ মানে গরম। সুখ দুঃখেষু, সুখ এবং দুঃখে, শীত উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখে সমাহা। যারা যারা এখন পশ্চিমবাংলায় আছে তারা বলবে তুমি তো ব্যাঙ্গালোরে আছো, তাই তোমার এইসব বড় বড় কথা বলা খুব সাজে, একবার এখানে এসো তাহলে বুঝতে পারবে। কি জানো, শীত ও উষ্ণ সমভাবে থেকে একবার এখানে এসে দেখাও দেখি। সব গরমে ছটফট করছে, তাই না বলো? বলে এটাই সাধন, কিছু করার নেই। যদি ভগবানের প্রিয় হতে চাও তাহলে সহ্য করো, সহ্য করো, যা আসছে মুখ বুজে সহ্য করো। কারেন্ট চলে গেলে কাউকে কমপ্লেন করো না, এসি নেই, নো কমপ্লেন, ফ্যান চলছে না, কোনো কারোর প্রতি কমপ্লেন নেই, সহ্য করো, সহ্য করো, সহ্য করো। কেন সহ্য করবো হে? যদি ভগবানের প্রিয় হতে চাও, যদি এই শরীরে এই ইন্দ্রিয়ে ভগবানের দর্শন পেতে চাও, যদি এই মনুষ্য জন্মের কেই শেষ জন্ম করতে চাও, তাহলে করো। কারণ আমরা সবই, আমাদের বুদ্ধি ব্যবসায়িক না, আমরা যেটাই করতে চাই আমরা চাই যে এর থেকে আমরা ফলটা কি পাবো। তুমি বলছো সহ্য করতে, আমি কি পাবো তার সেই সহ্য করে? আমি কেন সহ্য করব? এই যে শীত উষ্ণ সহ্য করতে বলছো, কেন করব আমি? আমি মান অপমান কেন সহ্য, কেন আমি আমার অপমান সহ্য করব?
কেন আমি চারটে কথা শুনিয়ে দেব না লোককে? চারটে লোকের মাঝে আমাকে অপমান করলো, আর তুমি বলছো সহ্য করতে? আমি কেন সহ্য করব? আমার কি কোনো সম্মান নেই? তাহলে কেন সহ্য করবে? না, যদি এগুলো এগুলো চাও তাহলে। আর যদি না চাও, যদি বারংবার অপমানিত হতে চাও, কিন্তু একবার অপমানিত হচ্ছ, সহ্য করতে পারছো না, বলে দিচ্ছ আবার অপমানিত হবে কিন্তু। হুম, আবার অপমানিত হবে। যদি এর থেকে চিরতরে, চিরতরে, এখন নয় চিরতরে, যদি এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও, পেতে চাও কি? কে কে পেতে চাও? নিজের মনকে যেতে জিজ্ঞেস করো, হেমন্ত তুমি কি পেতে চাও? বলে যদি পেতে চাও তাহলে সমতা আনো। মানের ইচ্ছা করো না, আর অপমানে সহ্য করো। তোমাদের একবার বলেছি না যে সূত্র কি? আমার সূত্র কি? যে যার অপমান সহ্য হয় না, তার মানও সহ্য হয় না। অপমানের থেকে মান সহ্য করা খুব কঠিন। বলেছি না, এই সরি, হরি বল, এই দাস তো বারবার এই কথা বলে না, যে অপমানের থেকে, অপমান তো সহ্য হয়ে যায়, ধরো এমন এমন কেউ একজন আমাকে অপমান করলো, যে সমাজে খুব প্রতিষ্ঠিত, হ্যাঁ, আমি সেখানে কিছু বলতে পারি? বা কেউ ধরো একটা রিভলভার নিয়ে এসে এন্তার আমাকে চড়চাপ্পড় দিতে বলো, আমার ক্ষমতা আছে তাকে কিছু বলার? কিন্তু মরে যাবো বলতে গেলে। সেখানে আমি দেখো সহ্য করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, সেখানে আমার একটা কিছু বলার ক্ষমতা নেই। তাহলে অপমান সহ্য করে নেওয়া যায়, কিন্তু মান সম্মান সহ্য করা খুব কঠিন। সম্মান সহ্য হয় না বলে, এটা আবার কি জিনিস? এটা আবার নতুন শুনলাম একটা। নতুন শুনলে? তাহলে কি জিনিস সম্মান সহ্য করাটা? ভেরি গুড, কলাপিকা উত্তর দিয়েছে। সম্মান যদি আমাকে আমাকে গর্বিত করে, অহংকারী করে, হুম, আমার সম্মান হচ্ছে, ওখানে গেলে আমি সম্মান পাই, এরম যদি হয়, জানবে ওই সম্মান তোমার সহ্য হচ্ছে না। সম্মানের ঢেকুর উঠছে না, বলে মাঝে মাঝে, কোথাও কোথাও বলে গিয়ে, আমি এই ঢেকুর উঠলো একটা, ওখানে গেলাম আমার নাম করছিল, আবার একটা ঢেকুর। কেউ কেউ বলেন আমার ওখানে গেলে কত সম্মান। তো মহাপুরুষরা বলছেন যে যেখানে তোমার, যদি চাও, তুমি যদি চাও এই চক্র থেকে যদি বেরিয়ে যেতে চাও, নিষ্কৃতি চাও, তাহলে সেখানে যাও বারবার যেখানে তোমার অপমান হয়। আমি বলছি না, মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, তারপরে আবার গুরু ভগবান বলছেন, পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেবজিও বলছেন, हेमंत तो ऐसा जाएगा जा जहां ना करे कोई तेरे को प्यार। তিনি বলছেন নিজেকে, নিজের মনকে, হে হেমন্ত, তু ऐसा जाएगा जा। ঠাকুরের একটি দোহা আছে, हेमंत तू ऐसा जाएगा जा बार बार जहां ना कोई करे तेरे को प्यार। কারণ যেখানে তোমাকে প্রেম করবে জানবে, সেখানে তোমার অহম পুষ্টি হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে? মারার চেষ্টা করছে তোমাকে। হাততালি পাচ্ছ যেখানে, যেখানে এসো বসো শুনছো, সেখানে তারা মারছে তোমায়, তোমাকে হনন করছে, তোমার বোধ নেই। আর যেখানে গেলে তুমি অপমানিত হচ্ছ, সেখানে তোমার অহংকার কমছে,
দেখবে সেই সব জায়গা গেলেই একটু ঠাকুরের কথা মনে পড়ে, তখন সৎসঙ্গের কথা মনে পড়বে, তখন নামের কথা মনে পড়বে। আর যেখানে এগুলো পাও সেখানে নামের কথা মনে পড়ে না কিন্তু। দেখো না, দেখো, মনের স্থিতি বোঝো, বুঝতে পারবে। तो हेमंत, तू ऐसा जाएगा जा जहां ना कोई करे तेरे को प्यार। ये सब कोई क्या राधे श्याम से बाहर। তো কি করে তুমি হজমটা করবে? কি করে হজম করবে? হজম করার উপায় কি? সহ্যটা করবে কি করে? নিজের মনকে বোঝাবে কি করে? না, বোঝাতে হয় যে এসব আমারই কর্ম, এই রূপে এসছে আমাকে। অপমান অন্য কেউ করে না তোমাকে, কারুর ক্ষমতা নেই তোমাকে দুটো কথা বলে দেওয়া। আমারই কর্ম এই রূপে এসে আমাকে অপমানিত করছে, কারণ আমি কাউকে হয়তো অপমানিত করেছি এক সময়। তাই সেই কর্মের ভোগ আমার ভোগা হয়নি, সে কিছু বলতে পারেনি, সে চুপ করেছিল। আজকে সেই কর্ম এই রূপে এসছে আমার কাছে, এই গুরু রূপে। গুরুই গুরুই এই রূপে এসছে, কখনো পতি রূপে, কখনো পুত্র রূপে, কখনো স্ত্রী রূপে, কখনো বন্ধু রূপে, বান্ধব রূপে এসে আমাকে অপমান করে চলে গেল। কেন? কারণ আমি হয়তো কাউকে দুটো কথা শুনিয়েছিলাম, তখন সে চুপ হয়ে গেছিল, বলতে পারেনি। যদি সে কিছু বলে দিত তাহলে ঝামেলা মিটে যেত, ওইখানেই নিউট্রালাইজ হয়ে যেত কর্ম। কিন্তু সে তো বলতে পারেনি, সে মনের কষ্টে সেদিন চলে গেছিল। আমার সেটা ভুলে গেছি আমি সেটা। তাই আজকে আমারই কর্ম ফিরে এসছে এই রূপে। এইভাবে, এটাই সত্য, এই সত্য মনকে দেখাতে হয়, তখন মন সহ্য করে নেয়। মনকে সহ্য করানোর উপায় এটা, এই সত্যটাকে দেখিয়ে দিতে হয় মনকে। হে মন, আবার ফাঁসিস না। আবার কেউ একটু অপমান করতে গেলো, আবার তুমি চারটে কথা শোনালে, ব্যাস আবার তোমার একটা কর্ম তৈরি হলো, আবার তোমায় ভুগতে হবে। তাই এই দ্বন্দ্বগুলোকে সহ্য করে নিতে হয়, শত্রু মিত্রতে সমভাব রাখতে হয়। কোথায়? ভেতরে, সমসত্তাক বৃত্তিতে, ওপরে নয়, ভেতরে। মান অপমানে সমবুদ্ধি, শীত উষ্ণে সমবুদ্ধি, সুখ দুঃখতে সমবুদ্ধি। আর কি করতে হবে? সঙ্গ বিবর্জিতা, আসক্তি বর্জিত হও। আস্তে আস্তে, আমি কিসের সঙ্গ করছি? বহুবার আলোচনা হয়েছে না এই নিয়ে। যখন আমার মন একা থাকে, আমি যখন একা বসে থাকি, তখন আমার মন কোথায় গিয়ে বসছে, কার সাথে গিয়ে সঙ্গ করছে? নিজের মনকে দেখো। আমার মন কার সাথে সঙ্গ করছে, কোন ব্যক্তির সাথে, কোন বিষয়ের সাথে? তাহলে বলবে মনের স্থিতি কি। আমার মন সত্যগুণী, না আমার মন রজগুণী, না আমার মন তমগুণী? আমার মন যদি কোনো তমগুণ ভোগ বিষয়ে গিয়ে সঙ্গ করে, পাচ্ছে না কিন্তু, কিন্তু মন চাইছে পেতে, তাদের সাথে যাচ্ছে, তাহলে জানবে তোমার মন তমগুণী মন। আমার মন রজগুণী, রজগুণ বিষয়ে সে চাইছে কর্মপ্রবাহ, তাহলে আমার মন রজগুণী। আমার মন যখন একা থাকে তখন একটু ঠাকুরের চিন্তন করে, একটু আশ্রমে গিয়ে বসে, তাহলে জানবে মন সত্যগুণী, সে সৎ বিষয় চাইছে। আর মন যত রজগুণে যাবে, তত বেশি আমার মন অশান্ত থাকবে, আমার মনের মধ্যে তত বেশি ঢেউ উঠবে। আর মনে যত বেশি ঢেউ ওঠে, ঢেউ আছাড় খাবে, তত আমার মন কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে। কারণ নয়, আমার মনই কারণ।
আমার দুঃখের? আমি কার সঙ্গ করছি? সেই বিষয়, সেই ব্যক্তি যদি তমগুণী হয়, তাহলে আমার মনও তমগুণী হবে। সেই সেই বিষয় ব্যক্তি যদি রজগুণী হয়, তাহলে আমার মনও রজগুণী হবে। আর সেই বিষয় ব্যক্তি যদি সত্যগুণী হয়, তাহলে আমারও মন সত্যগুণী হবে। তাহলে কার সাথে আমি সঙ্গ করছি? আমার সঙ্গের, আমার আমার যে সাথী, সেই সাথী কেমন? তো সবাই নিজে নিজে দেখে নাও। অন্য কাউকে বলতে হবে না। কারণ আমি সৎসঙ্গে বসেও অসৎসঙ্গ করতে পারি, আবার অসৎসঙ্গের মধ্যে বসেও আমার সৎসঙ্গ হতে পারে। কারণ সব মন কি খেল হ্যাঁ। আমি বলে বসে আছি, হয়তো গীতা ক্লাসে জয়েন করেছি, আমি হয়তো গীতা ক্লাসে জয়েন করেছি, কিন্তু আমার মন পড়ে আছে অসৎ সঙ্গ। আবার আমি সাধন করতে করতে আমার মনকে এমন স্থিতিতে আনতে পেরেছি যে আমার সে হাজারটা মানুষ বাজে কথা বললেও আমার মন সেখানে নেই। अकेले में मेला और मेले में भी अकेला, চারি तरफ মেলা লাগা हुआ है। সবাই বলছে কি সব, কিন্তু আমার কানেই ঢুকছে না। আমার ভেতরে নিরন্তর রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে চলছে। হতে পারে বলো? হতে পারে কি হতে পারে না? সবার মাঝে থেকেও আমি, আমার মন অন্য অন্য জায়গায় যায় কিনা একবার দেখো না। চারিদিকে সবাই আছে, অথচ কেমন একটা উদাহরণ দিয়ে দিই। ধরো সবাই এসছে তোমার ঘরে, হ্যাঁ, উদাহরণটা খুব উদাহরণটা খুব কঠিন। আচ্ছা, যারা 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 আচ্ছা ছাড়ো, ওই উদাহরণ নয়। ধরো আমার খুব কাছের আমার পুত্র ধরো হসপিটালে ভর্তি আছে। ধরো আমার পুত্র, আমার অতি অতি পুত্র কন্যা যেই বলো, হসপিটালে ভর্তি আছে, আমি বাড়িতে এসেছি, অনেকে এসছে, সেখানে তারা কথা বলছে, খাবার দাবারের কথা বলছে, কেউ আহ আহ, বিভিন্ন সিরিয়ালের কথা বলছে। বলো তোমার মনটা কোথায় থাকবে তখন? তুমি ধরে নাও আমার পুত্র, তুমি ধরে নাও আমার পিতা, যাকে তুমি সব থেকে বেশি ভালোবাসো তখনকার জন্য। কারণ এই ভালোবাসাটা চেঞ্জেস হয় যখনই আমি আমার আমার পুত্র হয়, তখন পিতাও যদি হসপিটালে ভর্তি থাকে, আমার পুত্রের দিকেই মনটা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। তখন আর আবার রিকোয়ারমেন্ট নেই পিতা, তাই জন্য আমার পুত্রের দিকে যায়। কারণ আমাদের সত্যটা আমরা নিজেরাই দেখতে চাই না। একই সাথে, তো যাকে প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে, সে তখন যদি কেউ সিরিয়ালের কথা বলে, তখন যদি কেউ খাবারের কথা, দেখো সিরিয়াল মানে দৃশ্য, আমি সিরিয়ালের কথা কেন বলছি, দ্রষ্টার কোনো বিষয় যদি, ওখানে গেছিলাম এই দেখেছিলাম, কেউ যদি বলে ওইটা খেলাম খুব ভালো লাগলো, কেউ বলে গিয়ে যে ওর সাথে ছিলাম তখন কি ভালো কথা বলছিল, কি স্পর্শের কথা বলছে, বলছে ওই সংসারের কথা। সংসার কি শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ। আমি সেই দিন একটা সেন্ট দেখলাম খুব ভালো, কিন্তু তোমার মন দেখো এই কিছুতে নেই। তোমার মন মনে হবে ছেলেটা আমার একটুখানি ভালো হলো কি, কি বলবে ডাক্তার, ডাক্তার এলো কি, বিকেলে গিয়ে কি খবর পাবো, দেখো নিরন্তর কি চিন্তন করছে তোমার মন, কোথায় আছে, ওই সংসারে নেই তখন। সঙ্গ বর্জিত, তোমার মন তখন এই সবের সঙ্গে আর নেই। এই শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শে তোমার মন আর ভিজছে না। তোমার মন নিরন্তর তোমার ছেলের কাছে পড়ে আছে, তোমার প্রিয়তমের কাছে পড়ে আছে, যাকে তুমি সব থেকে ভালোবাসো। তখন কিন্তু তোমার মনে এই সংসারে নেই, একে বলে সঙ্গ বর্জিত। এটা কে করছে? ওই মনই করছে। তো শাস্ত্র বলছে, মহাপুরুষরা বলছেন, গুরুদেবরা বলছেন, যারা জানেন, গুরুবর্গ কি বলছেন, যে ওই মনকে সৎসঙ্গে লাগাও, ভগবানের শ্রীচরণে লাগিয়ে দাও। এই যে সংসারের যাদের সাথে তুমি উঠছো বসছো, যাদের শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শে নিজেকে ফাঁসিয়ে রেখেছো, এসব মিথ্যা। কেন মিথ্যা? থাকবে না এরা।
মিথ্যা মানে এরা থাকবে না, এরা নিরন্তর ক্ষয়োন্মুখ। যা সত্য তার সাথে লাগিয়ে দাও মনটাকে, মন তারই বিষয়। যদি লাগিয়ে দিতে পারো কি হবে, মন এসবের সঙ্গবর্জিত হয়ে যাবে। ওই সঙ্গবর্জিত হয়ে গেলেই দেখবে শীত দুঃখে কোনো কমপ্লেন নেই তোমার, মান অপমান তোমাকে তোমার বোধ নেই, শত্রু মিত্রতে তুমি সমবুদ্ধি। সঙ্গ বিবর্জিত, উদাহরণ উদাহরণস্বরূপ তোমাদের একদম প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ, তাই না বলো? এটা শুধু বলার কথা নয়, ভগবান এখানে এমন কিছু যা বলেনি যা শুধুমাত্র বলার জন্য বলে দিয়েছেন, না, ইটস প্র্যাকটিক্যাল, আমরা করি এটা, আমরা নিরন্তর এইটাই করি, কিন্তু করছি ভুল জায়গায়, আমাদের বোধ নেই, আমরা অবোধ। তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনী, যিনি নিন্দা এবং স্তুতিকে সমান জ্ঞান করেছে। ও তোর খুব নিন্দে করছিল, আমার খুব রাগ হয়ে গেল, তাই আমার নিন্দে করছিল, কি বলছিল রে, আর ও তোর খুব প্রশংসা করছিল জানিস, হ্যাঁ করবেই তো, আমি তো মানুষটাই এরকম। আমার যখন নিন্দা করছিল তখন কিন্তু আমি আর নিন্দাটা দেখলাম না, সেখানে কিন্তু একবার বিচারে লাগালাম না যে সত্যিই আমার নিন্দাতে আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কিনা, কিন্তু যখনই স্তুতি করলো তখনই বললাম করবেই তো, আমি এত উপকার করেছি ওদের, আমি মানুষটাই তো এত ভালো, আমার করবে না তো কার করবে। আর যখন নিন্দা করছিল, চিন্তা কর, এত করলাম তবুও আমার নিন্দেই করছে ওরা। কে বলছে, কে কে বলছে এই কথাটা? মন, অহং, আমার অহং। এই সৎসঙ্গ থেকে বুঝে নাও যে আমার কাঁচা অহং বলছে, তুমি নও, তুমি জীবাত্মা, তোমার সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি নিজেকে মেনে নিয়েছো যে আমি এই শরীর, আর এটা আমার একটা নাম, আর এইগুলো আমার সম্বন্ধ, এসব মেনে নেওয়া, মেনে নেওয়া সম্পর্ক। কে মেনেছে? মন মেনেছে। তাই তোমার পক্ষে তুল্য নিন্দা এবং স্তুতিতে তুল্যবোধ নেই। যখন নিন্দা শুনছো রেগে যাচ্ছ, যখন স্তুতি শুনছো আনন্দিত হয়ে যাচ্ছ, ও আমার কত প্রশংসা করেছে। তাই কি হচ্ছে, হতে পারছো না, তাই কি হতে পারছো না তুমি? ভগবান এক একটা সূত্র দিচ্ছেন, আমার মধ্যে সন্তুষ্টি নেই, সন্তুষ্টি রূপ ধন আমার মধ্যে নেই, আমি সন্তুষ্ট নই, কোনো কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট নই, আমার আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, কিছু না কিছু চাই আমার, আমার ইচ্ছা মরছে না, আমি সন্তুষ্ট নই। কিন্তু ভগবান বলছেন হবে না, আমার প্রিয় হতে গেলে যেভাবে যেমন ভাবে খুশি, ইয়েন কেন চিত, তোমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে, তোমার জীবনে সন্তুষ্টি ধনকে নিয়ে আসো, তা যদি না আনতে পারো সব মিথ্যা, আমি যা পেয়েছি এনাফ। আমার আর কিছু চাই না প্রভু তোমার কাছ থেকে, আমি আর কিচ্ছু চাই না, সন্তুষ্ট। আমার নিজের জন্য আমার আর কিচ্ছু চাই না, নিজের জন্য মানে আমি যাদের যাদেরকে নিজের বলে মনে করি তাদের জন্য আমার আর কিছু চাই না। নিজে মানে আমি কি মিথ্যা নিজে ভেবেছি না, আমি তো সত্য নিজের তো ভাবার ক্ষমতাই নেই আমার, আমি তো জানিই না যে আমার জীবাত্মা, আমার মধ্যে এইসব, আমার মধ্যে কোনো চাহিদা নেই, ইচ্ছা নেই, আমার তো বোধ নেই, আমি তো ভেবেছি আমি শরীর, প্রথমে শরীর ভাবছি, তারপরে ভাবছি আমি মন, তারপরে ভাবছি আমি বুদ্ধি,
তারপরে ভাবছি আমি চিত্ত, আমি অহংকার, এগুলো তুমি কেউ নও, এটা আমাকে তো কেউ বলেনি। তাই ভাবছি আমি আমি আমি, সেই আমিটাই ভাবো, কিন্তু কিভাবে ভাবো না, আমার আর কিছু চাই না প্রভু, আমার তোমাকে চাই, আমার আর কিছু চাই না, আমার কারোর জন্য কিছু চাই না, তাদের যেটাতে মঙ্গল হয় সেইটি দাও, আমার কিছু চাই না। যাদের যাদেরকে আমার ভালো লাগে, যাদের যাদেরকে আমি নিজের বলে মনে করি, প্রভু তোমার কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে তার যেটাতে কল্যাণ হবে, যেটা মঙ্গল হবে, কারণ আমি যেটা চাইবো সেটা যে তার কল্যাণের বিষয় হবে তার কিন্তু গ্যারেন্টি নেই। আমি চাইছি আমার জামাইয়ের একটি, আমার পুত্রের একটি, আমার কন্যার একটি গাড়ি হোক, সেই গাড়ি চাপা পড়েই সে মারা গেল। বলে আমি তো এটা চাইনি, কিন্তু তুই তো গাড়ি চেয়েছিলি। আমি ভেবেছিলাম সাইকেল দেবো, অন্তত পড়ে গেলে খালি পাটা ভাঙতো, বেঁচে তো থাকতো। बड़ी कठिन चीज है। কিন্তু তুমি চেয়েছিলে না গাড়ি, হোক। তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনী, মৌনী মানে, মৌনী মানে চুপ করে থাকা নয়, মৌনী মানে মননশীল হওয়া। যে কথাগুলো এতক্ষণ শ্রবণ করলাম সেগুলো চিন্তন করা বারবার, এই ভিডিওটা বারবার শোনা, বারবার এটাকে চিন্তন করা, এটাকে বলে মৌনী, মননশীল, বারবার শোনা, বারবার শ্রবণ করা। হেন কি নচিত, যে কোনো অবস্থাতে সন্তুষ্ট। আর কি হতে হবে? বিশাল বড় একটা কথা, বিশাল বড় কথা। চলো कोई बात नहीं। अनिकेतः, अनिकेतः আবাসস্থল দেহাদিতে মমত্ব এবং আসক্তি বর্জিত। অনিকেত মানে হচ্ছে গৃহহীন, যে তাকে বলে অনিকেত। নিকেতন হয়, নিকেতন মানে গৃহ, জানো তো সবাই নিকেতন। যারা শক্তিগড় পেরিয়েছো তারা দেখতে পাবে ল্যাংচা নিকেতন আছে ওখানে, ল্যাংচা ঘর, ল্যাংচা আলোয়, যত ঘরের পর্যায়বাচী শব্দ সব ওখানে আছে শক্তিগড়ে। হুম। অনিকেত, অনিকেত মানে যার কোনো ঘর নেই তাকে বলা হয় অনিকেত, যার গৃহ নেই। বলে আমার তো গৃহ আছে, আমার তো আছে একটা ঘর, তাহলে আমি তো অনিকেত হতে পারলাম না, তাহলে কি আমার ভগবান আমার আমাকে ভালোবাসবেন না, আমি কি ভগবানের প্রিয় হতে পারবে না, পারবো না? বলে অনিকেতের মানে সেটা নয়, গৃহহীনতার মানে অনিকেত নয়, অনিকেতের মানে হচ্ছে গৃহর প্রতি আসক্তি। না, এটা আমার এই ভাব, অন্যর বাড়ির গৃহর যদি ইট পড়ে যায় যা কষ্ট হবে, আমার বাড়ির ইট পড়ে গেলেও একই যদি কষ্ট হয়, এটাকে বলে অনিকেত স্থিতি। আর আমার বাড়ির ইট পড়ে গেলে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে, অন্যের বাড়ি পুরো ধসে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না, এটা অনিকেতের স্থিতি না, এটা হচ্ছে আসক্তি। আমার ইট পাথরে আমার আসক্তি জেগেছে, থাকবে না একদিন, যেদিন বেরিয়ে যাবে প্রাণ এই থেকে, সেই গৃহের মানুষগুলোই তোমাকে বডি বলবে, বডিটাকে বার কর, নিয়ে যা, জ্বালিয়ে দে। কিরে বডি কখন এলো? তখন আর মা বলে না কেউ, মা কখন এলো বলে না তখন কেউ। দেখো না, প্র্যাকটিক্যাল দেখো না, বলবে তুমি এইসব কথাগুলো বলে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরাই বলো,
সব সত্যি কথাই, তখন সত্যি কথা বলছে, মিথ্যে কথা বলছে না কিন্তু কেউ। এই মাত্র বডি এলো, খানিকক্ষণ আগেও পিতা ছিল, কেউ মাতা ছিল, কেউ বন্ধু ছিল, কেউ পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, যেই বেরিয়ে গেল প্রাণ, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল বডি। আর সেই বডিকে সে রাখে না। যে গৃহকে তুমি এতদিন ভেবেছিলে আমার, সেই গৃহ থেকে দূর দূর করে বার করে দেয়, আবার ঢুকতেও দেবে না। তোমাকে দাহ করার পরে ওখানে নিম পাতা আর গোবর রেখে দেবে যাতে না তুমি ঢুকতে পারো। আগুন। এই ঘরকে তুমি নিজের মনে করেছিলে একদিন, এই গৃহকেই তুমি ভেবেছিলে এটা আমার, তার জন্য ঝগড়া ঝাঁটি অশান্তি করেছো। হ্যাঁ, ঢুকতে দাওনি কাউকে। আমার ঘর, কত অহং তোমার, বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। যারা যাদের তোমার পছন্দ হয় না, আর যাদের যাদের আয় আয় বস, এটা আমার বাড়ি, দেখ কি সুন্দর সাজিয়েছি। আর সেই গৃহতে তোমার দশা দেখো, যাকে তুমি নিজের বলে মনে করেছো, যাকে তুমি নিজে মনে করেছিলে, এই শরীরটাকে নিজে মনে করেছিলে না, দেখো সেই শরীর, দেখো না, দেখো, দেখো না, তোমরাই দেখো। সেই ঘরের প্রতি আসক্তি, খুব আসক্তি। হুম। যার চলে গেছে সে অনিকে, বলছে গৃহহীনতা নয়, গৃহের প্রতি আসক্তি, মমত্ব বুদ্ধি, এটা আমার ঘর, এই বুদ্ধিকে বলা হয় আসক্তি। আর এটা গুরুদেবের ঘর, এটা ভগবানের ঘর, এটা আশ্রম, এর সাথে আমার কোন, আমি এখানকার ভৃত্য, আমি দাস দাসী। পারবে করতে? এটা তো আমার বাড়ি। স্থির মতির ভক্তিমান, স্থির মতি, যে যার বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যে ব্যবসিত করেছে, স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ভক্তিমান, যে সে আমার অতি প্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও উষ্ণে, মানে অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতায়, সুখ ও দুঃখে সম এবং আসক্তি বর্জিত, যিনি নিন্দা স্তুতিকে সমান রূপে জ্ঞান করেন, মননশীল, যে কোনো অবস্থাতেই শরীর নির্বাহতে সে সন্তুষ্ট, আবাসস্থল এবং দেহ আদিতে মমত্ব এবং আসক্তি বর্জিত, স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন, সেই ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। ভগবান এই জন্মে তো আর হলো না, আগের বারটায় দেখবো, আগের বারও ওই অবস্থাই হবে। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भजो गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय गुरु राधे श्याम, श्री गुरार्पणमस्तु, श्री हेमंत देवार्पणमस्तु। জয় গুরু রাধে শ্যাম। দেখো গুরুদেব কৃপা করে ঠিক এই পুরুষোত্তম মাসেই আমাদের ভক্তি যোগ ধরিয়ে দিয়েছেন। কি অদ্ভুত, কত কৃপা! হ্যাঁ ঠাকুরের। ভালো থেকো, সবাই ভালো থেকো। জয় গুরু রাধে।